কেন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? ভাই ঘুম থেকে উঠে এসেছি। আপনি? আমাকে মনে হয় না ঘুম থেকে উঠে আসছে। জন্য 6টা বাজে। 5:30 না, ইউনিভার্সিটি আমার দায়িত্ব ফাইনাল নিয়ে আসছে। হ্যাঁ? না, ইউনিভার্সিটি আমার ঘুম ভাই দায়িত্ব কি 3টা বাজে? না, আমার ঘুম পেয়েছে। না, ইউনিভার্সিটি আমার ডাক্তার করে জানো 10টা ক্লাস। হ্যাঁ, গাড়ি একটু ঘুমাই না করবো। চলে গেছে। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তুমি দাও নাই 26 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
মিল্লাতে ভালো ছিল না? হ্যাঁ মিল্লাতে ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্টে হলে ছিলাম 7টা বছর ছিলাম ফার্স্ট 7টা বছর ছিলাম পরে চলে গেছি ম্যাচে চলে গেছি লাস্টে হল কোনটা ছিল? বাস ছিল বাস কয়টা ছিল তুমি? 7টা বাস ওইটা না আর একটা ছিল And I do not want to spend much time on history because we will, we will gain insights from the history. Definitely, history is important. My voice is on. History is important because present and future reminds us of history. But if we, emphasis and focus more on history, we cannot go forward. So my strategy is I will not spend much time on history. We will have a look at the history and we will go by yourself in details because this historical development is extensively, depicted in the textbook. If you have your textbook in your hand, you can get it in your library, similar library, or in any library. Any textbook of the legal system, you will get these descriptions of historical development. So my focus is not to repeat the historical development, rather we will try to be analytical. How historical journey of our legal development has taken courses and taken important turns in the history. So, let's start. So first, what is the salient features, salient nature of our legal system? So, for the last, we have taken already 7 classes. For these 7 classes, we have already come across the idea. I guess you now have a very clear idea of what our legal system is. So, as we have already come to know, we have already concluded that the legal system of Bangladesh has been developed as a continuous historical process. So, it is still the informative stage. The legal system of Bangladesh is still developing. We cannot say that we have a very full-fledged form of legal system. It is still in the formative age. Because especially after the Abhuthan revolution before slavery, so we still don't know how the history will remember this time frame. Maybe our question will get a different course in coming days. Maybe we will be just replicating the previous era. Whatever it is. So in Bangladesh, we have the evolutionary process of development of legal system rather than revolution. So we are not revolutionary rather than evolutionary. So it evolved. The legal system of Bangladesh evolved. There are different upheavals, different struggles, different wars, and all this actually contributed in the development of the whole fabric of our legal system. So, another feature is the composition of Bangladesh legal system is a blending of indigenous as well as foreign elements, because we have been under foreign rule for thousands of years. Most of the time of our history, we are under rule. We are under foreign, we have been under the rule of foreign rulers. So the foreign elements have been infiltrated into our legal system positively as well as negatively. So either we want it or not, but the reality is we are not what we are. We don't have a budget legal system. There has been different mission and blending of foreign legal systems, foreign languages, foreign cultures, foreign principles. So that has made our legal system
Fine. I guess you have all gone through the previous the lecture I have shared in the WhatsApp. Long class, 2 hours, but it's a sort of lecture, and that's not our syllabus. In that particular video, I tried to that particular lecture, I tried to depict on focus on the British legal system, right? How the British colonialism has an effect on our legal system. Okay, so if we classify the whole journey of our legal system, we can have 4 distinct periods. Four eras having distinctive features of its own. Chapter period, chapter সময় কাল আমরা এখানে টাইম করে ভাগ করতে পারি। এবং chapter টাইম ফ্রেমে আলাদা distinctive features বা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। Hindu period, Muslim period, British period, and post-independent period. এগুলো তো চারটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। যদি এই দুটো ভাগ for example, আমরা যদি ইংলিশ পিরিয়ডে ভাগ করি, Mughal Rashtra, we could arise of the Mughals, we are under the English. Bangladesh, so I'm absolutely beginning to not have the so আমাদের মূলত এই মুঘলদের মধ্যে নাম ছিল হিন্দু যদি এখন আমরা বাংলাদেশের পার্টিকুলার রিজিয়নে একটা মুসলিম মেজরিটি রাইট নাও বাট it was not like before because এখন আমরা যদি বাংলাদেশে এখন আন্দোলনে যদি যাও তখন যে নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি হিন্দুরা stones and the icons and symbols of India and Hindu I have social political এরপর মুসলমানরা তো যদি বলা হয় যে ইতিহাস মোহাম্মদ বকরিয়া যদি 506 সালে এই অপশনে পড়া যেতে এখানে মুসলিম শাসক কায়েম করেন উনি হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে বসে করেছেন ইসলাম আসলে এই ভূখণ্ডে ইসলামের যে চর্চা প্রসার ইসলামের যে আমরা যেটাকে বলি ওভারওয়েলমিং impacts and effects in our personal life, in our social life, economic life, and political life. এটা সম্ভব হয়েছে সুফি ধর্মের সুফিদের মাধ্যমে সুফিজমের মাধ্যমে ধর্মের মাধ্যমে প্রিচিং অফ ইসলাম টিচিং অফ ইসলামের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় ধর্মের এসে ইসলামের যে কান্ট্রাস্টার করছেন মানুষদের তাদের লাইফ দিয়ে ইমপ্রেস করেছে নট বাই সোল বাট বাই দ্য রুলস ইসলাম অবশ্যই ইসলামের আগমন ইতিহাসের সময়ের হিসেবে ইসলামের হিসাব করি 1500 before that this to 1280 after that of the Prophet দীর্ঘ সময় এই সময়টা কোথায় ছিল হিন্দু দেশ হিন্দু কালচার ফলে এখানে এই জন্য আমাদের যেটা আমরা বলছি যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা হোমোজেনাস এখন আমাদের you are familiar with this term. Homogeneous মানে তো সবাই একই লোক সমজাতি যেটা আমরা রাজনীতি করে স্টুডেন্ট আছে মানুষের কাজ হচ্ছে এখন বৈশিষ্ট্য মিল আছে নাই ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য মিল আছে মানুষের বৈশিষ্ট্য কেউ লম্বা কেউ সমাজ ব্যবস্থা কেউ জীবন কারো একটু কার্লি কারো একটু সুপার হ্যাঁ আমাদের স্কিন টেক্সচার মিল নাই চুলের টেক্সচার মিল নাই স্কিন টোনার মিল নাই সাইডের মিল নাই চেহারা মিল নাই পাঁচ রকমের চেহারা কেউ বর্ষা কেউ লাল কেউ বাদামি কেউ কালো কেউ কালো তো আমরা বুঝে আসছি এবং আমাদের মানুষ একটু
পরিবারের মধ্যে কেউ উদার, কেউ কঞ্জুস, কেউ সাংস্কৃতিক, কেউ মুক্ত মনামদা, কেউ আমাদের কেউ ছাত্রলীগ, কেউ শিবির, তখন আমাদের এগুলো পড়ানো হবে নিশ্চয়ই। এটাকে বলা হয় স্ট্রেট পার্সোনালিটি। তখন আমাদের পার্সোনালিটি ভিতরেও আমরা বাংলাদেশের মানুষ আন্তরিক এরকম দাঁড়িয়ে যেমন একটা পাবলিক মাসের তোমার পাশে বসে তার সাথে দেখা হয় তোমার আপনার একটা কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছ বা কি ওষুধ আছে কি ওষুধ আছে এখন একটা জাতিতে মনে হয়েছে আপনার আমার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আর কোথাও প্রাইভেসি মেনটেন করে কেউ কারোর সাথে শেয়ার করার কথা বলে এত ভালোবাসা জানতে তোমাদের যে কোনো কারণে যাবে কোনো আমার কাজ করে দেওয়া হয় আমার কাছে দিলে তোমাকে আপনি যদি রাখেন কিন্তু আমাদের যদি বাংলাদেশের হিংস্র মানুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে এখানে জাস্ট ডিফারেন্স অফ পলিটিক্স পলিটিক্যাল আইডিওলজি ইউ ক্যান কিল ইউর ফ্রেন্ডস ইউ ক্যান কিল ইউর ব্রাদার্স রামদানি ডোনাল্ড তারা এগুলো জীবনে একই ক্লাসে পড়ে একই ক্লাসে বসে এখানে বাইরে যাওয়ার পরে এগুলো আমার রাজনৈতিক দল করে দেবে সো ভাইলেন্স সো এটা এখানে বাংলাদেশের শুরু করবো যে এটা খুবই সদস্য খুবই টলারেন্স খুবই উদার আমার ভিতরে নানা রকমের পার্সোনালিটি এটা কারণ কারণ আমাদের এই ভূখণ্ডে আমাদের এখানে ফরাসি এসছে, পর্তুগিজ এসছে, ওলন্দাজ এসছে, গ্রিক এসছে, আরব এসছে, আফ্রিকা ছাড়া বাকি সব জায়গা থেকে আমাদের এখানে মানুষরা আসছে, অনেক দেশ ট্রেডের দেশ, এসে করার পরে এখানে তারা বিয়ে শাদী তো আমরা যারা আগে অধিবাসী এখানে তাদের সাথে ওদের সংমিশ্রণ হচ্ছে ফলে আমাদের মধ্যে নানান রকমের জাতিসত্তা প্রবেশ কিন্তু আরো অনেকটা যেখানে যেখানে এসেছি সেখানে মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার প্রভাব চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভালো গান করছে মাসুদ আমাদের যোদ্ধা জাতির দেশ আমাদের যুদ্ধ করা আমাদের ফলে এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ
এটা ভালো পরিস্থিতি খারাপ পরিস্থিতি ফলে আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কেউ খুব ফর্সা তাহলে যার যে ফর্সা তার যে মানে গৌরবান্বিত হওয়ার কিছু নাই তার মানে তোমার মধ্যে বেশি অন্তত বেশি যে বেশি ফর্সা তার মানে হচ্ছে জেনেটিক্যালি তাদের একটু সায়েন্স তার ভিতরে যে মেলা ধরে নাকি মেলা ধরে কি আমাদের এখানে মানে একটা রেজিস্ট্যান্স এবং কাউন্টার রেজিস্ট্যান্স আমরা কনভার্ট হিন্দু ছিল এই ধরনের সর্বদা এসে আমাদের সংস্পর্শে এসে তাদের টিচিংস দ্বারা আমরা পরিবর্তন হয়েছি এবং এই চমৎকার দৃশ্য এই ট্রানজিশনটা হয়েছে কিভাবে কিন্তু আমাদের রক্ষণের যখন শেষ অবস্থা শেষটা আর যখন ইন্টারনেট বলে আসা টাইম সেটা ট্রানজিশন কিন্তু পিরিয়ড শেষ হয়ে যাচ্ছে মুসলিম পিরিয়ড শুরু হবে তো বঙ্গের মধ্যে আক্রমণ হঠাৎ করে এসে ইসলাম ইটস নট লাইক দ্যাট তাকে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে কারণ হিন্দু কারণ দেখো হিন্দু বৈষম্যের যে হিন্দু রাজারা ছিলেন তারা ছিলেন ক্ষমতাশালী এবং হিন্দুদের বর্ণবাদ ছিল ভয়াবহ বেশি ফলে সামাজিকভাবেই তারা হিন্দুরা নির্যাতিত ছিল তাদের সম্পৃক্ত রাতাঘাটে তাদের আবার পুরো বৈষম্য একটা সমাজ ব্যবস্থা ছিল ফলে ইন্টারনেটের প্রতি আসার ফলে উনি যে ইসলামের টিচিংসটা বাইরে থেকে নিয়ে আসলেন এটা তাদের জন্য অ্যাডাপ্ট করাটা খুবই লোভনীয় হয়ে গেল ইসলামের মধ্যে বৈষম্যতা নাই ইসলামের মধ্যে তো এই কাস্ট সিস্টেম নাই ইসলামের মধ্যে ইনসাফের কথা বলছে ইসলামের মধ্যে তো সবাইকে এক কাতারে দাঁড়ানোর কথা বলছে 5 ওয়াক্ত যখন নামাজ পড়তেছে আমরা একই সিরিয়ালে দাঁড়ানো শিখি মানে ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো ধরনের কনসিডারেশন নির্বিশেষে দলিল নির্বিশেষে ফলে এটার একটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে ওদের একটা ভালো দৃশ্যায়ন বা ভালো বর্ণনা আমরা পাই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক সর্বকুমারের ওনার একটা বিখ্যাত বই আছে এগুলো দোকানে তুমি পাবা মানুষে নিশ্চয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন মানুষে এটা এক্স্যাক্টলি ওই টাইমে গিয়ে বসে যে বক্তব্য করেছিল শেষ আর তখন সে যখন যাবে ওই যে টাইমে মানুষের ওই সময় যে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থা এটা ওনার বিখ্যাত ইউরোপিয়ান গোস্ট রেট সেটা ছিল হিন্দু বিরোধী এখন আসলে মুসলিম মানসিক চলে পলিটিক্যাল ইসলাম নাই কিন্তু আসল ইসলামটা আসলে এখন দরকার ভারতে পূর্ব ভারতে ভারতবর্ষে ওইটাকে আমরা দুবারে ভাগ করতে পারি 1206 থেকে 1526 মোগল তারপর 1526 থেকে শুরু হলো আমার মোগল পিরিয়ডের জন্য হচ্ছে প্রায় 300-350 বছর ব্রিটিশ আসার আগ পর্যন্ত আমরা নর্মালি মনে করি যে ব্রিটিশরা হঠাৎ করে এসে শাসন করা শুরু করে পলাশী যুদ্ধের পর নর্থে লাগিয়ে দেয় এরা আসলে এরও 200-100 বছর আগে থেকে এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করা শুরু করেছে বণিকদের বেশি মিশনারির বেশি ধর্ম প্রচারের বেশি এবং ট্রেডের বেশি ট্রেডার্স বা ব্যবসায়ী তারপর আস্তে আস্তে তারা পলিটিক্যাল বিষয়গুলো হস্তক্ষেপ করা শুরু করলো এবং 100 বছর তারা সরাসরি যুদ্ধ করা শুরু করলো তাহলে এটা আগে তার মুসলমান পিরিয়ড তো আমরা এখানে দুই ভাগে ভাগ করছি এরপর আসলো ব্রিটিশ পিরিয়ড অর্থাৎ 1526 থেকে 1757 এটা ছিল ব্ল্যান্ড অর্থাৎ 1757 সালের আগে থেকেই তারা আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা বিভিন্ন জায়গায় তাদের ডমিনেন্স প্রতিষ্ঠা করা শুরু করলো ফোর্ট দুর্গ নির্মাণ করা শুরু করছে বিভিন্ন জায়গায় পলিটিক্যাল হস্তক্ষেপ করা শুরু করছে ফলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে পুরোপুরি মোহাম্মদ শাহের আস্তে আস্তে অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর শেষ মুঘল সম্রাট তো উনি নামমাত্র সম্রাট ছিলেন এবং 1857 সালে
মায়ানমারে যখন নির্বাসন দেওয়া হয় উনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম একজন বড় কবি সাহিত্যিক। ওনার কবিতার ভিতরে এই জন্য সবসময় দুঃখ যে উনি মোগল সম্রাট কিন্তু আসলে নাম মাত্র মোগল সম্রাট এবং শেষ সময়টা ঠিক দুর্বিষহ যে কবি অবস্থায় পরিবার সহ ওনাকে নির্বাচন দেওয়া আসছে অনেক বছর ওনার খবরই আবিষ্কার হয় বহু বছর পরে এই খবর আবিষ্কার হচ্ছে এগুলো একটা সুবিধা কয়েক বছর কিছু বছর আগে আমার খবর আবিষ্কার হচ্ছে পরবর্তীতে সমাধি নির্মিত হয়েছে। বাহাদুর শাহ জাফর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহাদুর শাহ জাফরের লাইফটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমাদের জন্য ওই সময়ের সময় ধরার জন্য ওনার লেখার ভিতরে কিভাবে মুসলমান সাম্রাজ্য অস্ত যাচ্ছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দখল করছে ওই সময় একটা বড় গ্রুপ জনগণগুলো ওনার লেখার মধ্যে বাহাদুর শাহ জাফর নিয়ে আমার একটা লেখা আছে অনেক বছর আগে। তো আমি এটা খুব শেয়ার করতে পারি I guess and we can discuss it because I can discuss আমি মনে করছি বাহাদুর শাহ জাফর আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা ইতিহাসটা একটা মানুষ একটা সময় ধরে যখন যে পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট to understand the particular living situations and contexts. আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ থেকে 1947 এটা পুরোপুরি ব্রিটিশ পিরিয়ড তবে এটা আমরা আমাদের ভাগ করতে পারি 190 বছর 1957 থেকে 1947 তার মধ্যে কত 100 বছর 1757 to 1857 যখন শিবাজি রিজিম করলো শিবাজি এটা 100 বছর এটা ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীনে আমরা ছিলাম অর্থাৎ সরাসরি ব্রিটিশ কিংডমের আন্ডারে আমরা ছিলাম না ব্রিটিশ কিংডম আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতো সরাসরি তাদের অধীনে আমরা ছিলাম না আমরা মূলত পরিচালিত হতাম কোম্পানির ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। 1857 সালে শিবাজি বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশরা চিন্তা করলো যে কোম্পানির আন্ডারে এটা রাখা যাবে না। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু এখনো আছে এখনো এটা জ্যান্ত আছে। তো পরবর্তী 90 বছর 1857 থেকে 1947 এটা ছিল সরাসরি আমরা ব্রিটিশ কিংডমের এটা হলো ব্রিটিশ পিরিয়ড। তারপর আসলে আমাদের পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড সেটি হচ্ছে সেটাকে আমরা দুইভাবে ভাগ করা যায় 47 থেকে 71 যে সময়টা আমরা পাকিস্তানের আন্ডারে ছিলাম রাইট পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল আমরা যখন আলাদা হয়ে গেল আমরা চলে গেল তাহলে 1947 to 1971 আমরা পাকিস্তানে ছিলাম এরপর 1970 মধ্যে বর্তমান সময় সো এটা টাইম ফ্রেম আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে আলাদা আলাদা করে আমাদের ইভলভ নানানভাবে ইভলভ এখন আবার একটা টার্নিং পয়েন্ট আসছে হিস্ট্রি এখন আমরা বলছি সংবিধান থাকবে নাকি বাতিল হবে নাকি প্রমাণিত হবে নাকি নতুন করা হবে লিগাল সিস্টেম সংস্কার হবে বিচার বিভাগ সংস্কার হবে পুলিশ সংস্কার হবে আর্টিকেল চেঞ্জ হবে যার নেতা এই ক্লাসরুমে পড়ানো হবে এটা ডিপেন্ড করছে তো তোমার ফরচুনেট যে আমরা একটা ইনক্লুডিং মি আমরা ইতিহাসের অংশের ভিতরে আছি এটা হতে পারে যে আমাদের প্রজন্ম এরকম আরেকটা ইনস্টিটিউশন নেওয়া যেটা আমাদের করোনা বাকিগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারা আমাদের আলোচনায় বেসিক্যালি পাকিস্তান পিরিয়ডটা আমাদের হিস্ট্রির মধ্যে দরকার নাই এই বিষয়টা হিন্দু পিরিয়ড মুসলিম পিরিয়ড স্পেশালি ব্রিটিশ পিরিয়ডটা আমাদের কারণ এখানে মুসলিম পিরিয়ড হিন্দু পিরিয়ড থেকে আমরা অনেক দূরে সরে আসছি আমরা এখন যেটা ফলো করতেছি সেটা হলো ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে কীভাবে আমাদের ডেভেলপ কিভাবে তারা চেঞ্জটা আনলো এটাকে আমরা বলছি যে উপনিবেশিকতা বা কলোনিয়ালিজম দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই কলোনিয়ালিজম শুধুমাত্র আমাদের
এখন 11টা 30। Okay. Let's see. And now we're going to Hindu period position. So like I told you, the incident. So let's see. Yes. Okay. So, Hindu period के वैशिष्ट्य ছিল সেটা হচ্ছে several independent states তখন কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্রটা একটি খালি রাজা দ্বারা শাসিত ছিল। several kingdom ছিল প্রত্যেকটি রাজার স্বাধীন ছিল। And the king was the supreme authority of each state and was considered to be the fountain of justice. প্রত্যেকটি রাজারা স্বাধীন ছিল এবং উনি ছিলেন সুপ্রিম অথরিটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এখান থেকে ছবি determined by the caste system in the appointment of judges. এবং তখন যেহেতু হিন্দু মুসলমান বর্ণবাদ আছে, বর্ণপ্রথা আছে, কৌলিন্যপ্রথা আছে, যেটাকে আরেকটি সাধারণ মানুষ কৌলিন্যপ্রথা আছে, ব্রাহ্মণ সুতরাং একটি জাতীয় সময় ব্রাহ্মণ ছাড়া জাত হওয়া যায়। Chief Justice must be from Brahmins, Shudra not allowed to be others. Women are excluded from India, neither Janshudha Brahmins. Bar and bench, there was the jury system. Jury system की अगर डिटेल आवश्यक है, jury system मानो तो तारा जांच ना, तो जांच के decision है उससे have हमारे jury system. Doctrine of precedence, मतलब तारा पूर्व लोग follow judgment, but while they are judgment, they follow the previous decisions in previous cases. Evidence, সাক্ষ্য দ্বারা গ্রহণ করত মূলত ডকুমেন্ট, সাক্ষ্য হিসেবে অ্যাডমিসিবল ছিল, উইটনেস প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে আসতে পারত, পজেশন অফ ইনক্রিমিনেটিং অবজেক্টস, অর্থাৎ অপরাধের প্রমাণ হয় এমন কোনো অবজেক্ট যদি কারো কাছে পাওয়া যায় তার পজেশনে পড়ে এটাকে সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করতে পারে। Application of circumstantial evidence. Direct evidence পাওয়া যায় পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দিয়ে বিচার সম্পন্ন করা যেত। So the judicial system was not based on rule of law, rather on caprice and caste consideration. যদিও বিচার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পিরিয়ডে কিন্তু এটা ল বেসড ছিল। মাসুম কি বলছেন? রিজন ছিল না। ফলে এটা খেয়াল মতো রাজা খেয়াল মতো বিচার হতো বা এবং এটা তো শোনা যাচ্ছে না। এবং তখনকার যে পোস্ট সিস্টেম সেখানে দেখি সেখানে রাজার একটা বিশাল রাজা তার আদালত পরিচালনার সময় বিভিন্ন দিতে পারতেন। সেকেন্ড হচ্ছে চিফ জাস্টিস কোর্ট, প্রধান বিচারপতি কোর্ট ছিল। এই প্রধান বিচারপতি আমার হেল্প করতে তিনজন আপার কাস্টের লোক। এই নাম্বারে ছিল স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ছিল, বিশেষ আদালত ছিল। এই বিশেষ আদালতগুলো একটা বৈশিষ্ট্য ছিল জুডিস কোর্টটা মোবাইল, যেখানে ঘটনা হচ্ছে রেস অফ অকারেন্স সেখানে এই কোর্টটি ছাত্রত্ব বর্তমান মোবাইল করে করতে হবে, বিচার করতে হবে। এরপরে প্রত্যেকটা জেলা বা প্রত্যেকটা সহবিদ্যুৎ আদালতের কিছু কোর্ট ছিল, এগুলো বলা হয় টাউন কোর্ট বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, সুপার আদালত বা নগর আদালত। এটা মূলত পরিচালনা করতেন কিন্তু যারা গভর্নর, সেই গভর্নর সিস্টেম কিন্তু ইয়ে তো ছিল, মধ্যপ্রাচ্য ছিল। আমরা ওই সময়টাতে আমাদের যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের গভর্নর সিস্টেম সর্বশেষ সর্বনিম্ন যে আদালত ছিল ব্রিটিশ কোর্ট,
গ্রাম আদালত অনেকটা পঞ্চায়েতের মতো কনসিস্টিং অফ 5 or more members গ্রামের মধ্যে পঞ্চায়েত আছে পঞ্চায়েতের নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ না গ্রামের সালিশি আছে প্রটোকল 5 সদস্য ট্রায়াল প্রসেসটা কেমন ছিল ট্রায়াল প্রসেস ছিল খুব সিম্পল একটা ক্লেম এটাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় পূর্বপক্ষ বা পূর্বপক্ষ ক্লেম মানে হচ্ছে আমরা আলাদা সিটিজেন বিভিন্ন ক্লেম ক্লেম করে রেসপন্স করে অপরপক্ষকে উত্তর দিতে নাম হলো উত্তর মানে শোনায় তারপরে টোটাল ইনভেস্টিগেশনে ট্রায়াল এটা সংস্কৃতিতে যেটা বলা হয় ক্লিয়ার তদন্ত বিচার এবং সর্বশেষ হলো ভার্ডিক্ট অর ডিসিশন এটা সংস্কৃতিতে বলা হয় নির্ণয় তার মানে পূর্বপক্ষ উত্তর ট্রায়াল ক্লিয়ার এবং নির্ণয় এটা চারটা প্রসেসের ভিতর থেকে ট্রায়ালটা 4 স্টেজের ভিতর থেকে ট্রায়ালটা সংগঠিত ক্লেম রিপ্লাই ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রায়াল ডিসিশন এটা যে ট্রায়ালটা হলো ট্রায়ালটা কি বলা হলো তার জন্য নির্ণয় হয়ে যেত যে সে খুশি নাকি নির্দোষ অর্থাৎ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হতো নির্ণয় করে যে দোষী নাকি নির্দোষ ট্রায়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হতো তার মধ্যে একটি হচ্ছে ট্রায়াল বাই অরিয়েন্ট ট্রায়াল বাই অরিয়েন্ট হচ্ছে দোষী বা গিল্ট ডিটারমিনেশন guilt determination and effort to determine the guilt of the person based on religion and faith of God. তখন কিন্তু এভিডেন্সের গুরুত্ব দেওয়া হতো না তখন গুরুত্ব দেওয়া হতো একটা মানুষ কতটা সৎ এবং কতটা ধার্মিক বা নিষ্পাপ অর্থাৎ নিষ্পাপতার ধারণাটা বেশ ছিল ফেইথ অন গড এবং তার রিলিজিয়ন এটা applied in cases of high treason or serious offences where any concrete evidence on either side not evident. The ordeal trial apply করা হতো যখন গুরুতর কোনো অপরাধ সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অপরাধ বড় কোনো অপরাধ কিন্তু যেটার কোনো ডিরেক্ট এভিডেন্স না উইটনেস এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে তখন তার এই আগে দোষী প্রমাণের জন্য বিভিন্ন পক্ষের দোষী পক্ষের এটাকে বলা হয় ট্রায়াল বাই অরিয়েন্ট ট্রায়াল বাই অরিয়েন্টের বিভিন্ন ফর্ম ছিল আমাদের দেখি এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা গুগলে সার্চ দাও বই ভিতরে বিভিন্ন মহামারী কিছু আলোচনা করার সময় একটা হচ্ছে অরিয়েন্ট বাই ব্যালেন্স অরিয়েন্ট বাই ব্যালেন্স মানে হলো বিশেষ করে যারা নারী অপরাধী অভিযুক্ত শিশু ডিসেবল অসুস্থ এদের ক্ষেত্রে এই রুলসটা ফলো করা হতো তাদেরকে বড় দাড়ি ভালো লাগে পাওয়ারটাকে মেজারমেন্ট স্কেলের মধ্যে বলা হতো একবার পরিমাপ এক পাশে ভারী পরিমাপ করতে তার ওজন পরিমাপ করা হতো একবার পরিমাপ করার পর তার ওজনটা বের করে দিতে সে এত কিছু এখন দ্বিতীয়বার আরেকবার তার ওজন পরিমাপ করা হয় সে স্বীকারোক্তি বা অস্বীকার করার পর আমি অস্বীকার করছি অথবা আমি অস্বীকার করছি এটা করার পর আবার ওজন পরিমাপ করা হয় যদি তার ওজন আগের মতো হয় সেম থাকে তাহলে হচ্ছে যে সে সৎ সে বিফল হবে আমরা একটা কথা আমাদের মাঝে খুবই প্রচলিত যে মিথ্যা বোঝা বড় ভারী মিথ্যা বোঝা ভারী মিথ্যা ভারী কোথায় আসছে আর সে মিথ্যা বলে তার মানে হচ্ছে তার পাপের ইভেন্ট সে ভারী হয়ে গেছে তাহলে যদি ভারী হয়ে যায় দ্বিতীয় ছিল অর্ডার অফ ফায়ার যেটা আমরা মহাভারতের মধ্যে দেখছি না সেটা কিন্তু দিতে হয়েছে অগ্নি পরীক্ষা মানে হলো যে এরকম আগুন বিছানো থাকবে তাকে সে আগুনের মধ্যে হেলে যেতে হবে যদি সে নির্দোষ হয় তাহলে আগুনকে স্পর্শ করতে পারে আর যদি সে দোষী হয় ভুলে যাবে যদি ভুলে যায় তাহলে সে দোষী আর যদি সে না হয় তাহলে সে সময় এটা তো অর্ডার বাই ফায়ার তারপর হচ্ছে অর্ডার বাই ওয়াটার অর্ডার বাই ওয়াটার মানে হলো তার দোষ স্বীকার করা না করার পরে তার হাত গরম করে বয়লিং ওয়াটার করা হয় যদি হাত অপরাধ থাকে তাহলে সে হাত পুড়ে যায় তার
Order like poison, actually fish, common. The shop fight. But that's the history. Ordeal of rice grains. ধান থেকে চাল করার আগে অরিজিনাল র যে ধান সেই ধান মজুরি নিয়ে তাকে দুধে দেওয়া হয় কিনে দেওয়া হয়। যদি সে মিথ্যা না বলে তাহলে এই ধান বিক্রি করে দিতে হবে। আর যদি সে মিথ্যা মৃত্যু হয় তাহলে কেমন সে বলা ordeal by fountain cheese. Fountain cheese মানে হলো এটাকে অনুসরণ ordeal by bread and cheese বলা হয়। অর্থাৎ তাকে মুখের ভিতরে ব্রেড এবং চিজ দুটো করে ঢুকে দেওয়া হবে পানি ছাড়া। যদি সে সত্য বলে বলতে পারবে কিনা এটা কিভাবে যদি সে পায় তারপর হচ্ছে সে সব, আর যদি সে সাফ করে বলতে না পারে তাহলে হচ্ছে সে আমরা যদি আমাদের সেই ভাষাসকল মনে হচ্ছে বাট দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ হিস্ট্রি। এখনো কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সত্য নির্ণয়ের আইন আদালতের বাইরে এগুলোই আছে। কিভাবে আছে? পার্টি সালাম, বক্তা সালাম, কর্মর মধ্যে কেউ চুরি করছে, কে চুরি করছে বলে না সাথে এগুলো তারা যে বক্তার উপরে কিছু কথা দেওয়া হয়েছে, তারপরে বক্তা এটা চার দিকে গিয়া by the religious they spoke to us, I don't know, but that's the custom, that is the practice. Okay, so these are the method trials. মুসলিম আমরা 1526 সালের আক্রমণ যে সময়টা এটাকে আমরা বলি সালতানাত পিরিয়ড, বিগত পিরিয়ড, সালতানাত পিরিয়ড। এটা মূলত শুরু হয়েছে 18 শতাব্দীতে অ্যারাইভাল অফ আরবস ইন মালাবার কোস্ট এন্ড শিলজি। শিলজিটা আসলে সবাই জানে যে মহামতি কাছে এটা শিলজিটা হয়েছে। আর মালাবার হচ্ছে যে ভারতের একটা রাজ্য, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে কেরালা এবং তামিলনাড়ু এবং কেরালায় মানে মালাবার পশ্চিম মালাবার ওখানে আরবরা ভারতের পরিবেশ চীনের একটা শহর আছে আমি গেছি সো এবং ওখানে এখনো আরব বণিকদের বিভিন্ন স্মৃতিগুলো সংযুক্ত করে আছে। সো আরব সরকারি পার্সিয়া, আফগান এন্ড তুর্কি দ্বারা আরব পার্সিয়া ভারতের এসে, আফগান থেকে এসে, পাকিস্তান এসে, ইনভেস্ট ইন্ডিয়া বাই সুলতানস অফ তুর্কি আফগান এরিজি, এবং যারা ইন্ডিয়া আক্রমণ করেছে, ইন্ডিয়া এসেছে, জয় করেছে, আক্রমণ চালিয়েছে, তারা যে সবাই মানে অরিজিনাল আফগানি অরিজিনাল আরব ছিল, তাদের মধ্যে দুটি যাও ইসলাম বিপক্ষে প্রতিটি অরিজিনাল আরব সুলতান মাহমুদ হোসেন এসেছেন 1024 থেকে 1050 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। মোহাম্মদ গনি আসছেন 1151 কখনো যদি তোমরা ভারতে যাও তাহলে সিটি দর্শক দোকানে আছে, তোমাদের কবর আছে, ওই সময় এই পিরিয়ডের দর্শক দিল্লিতে আছে, লাল লাইনে একটা মহান আছে
তারপর আসলে বক্তৃতা দিয়েছি 1197 থেকে 1200। তো আমি ডিটেইল জানি না, এগুলো সব হিস্ট্রি এবং এগুলো সব বইয়ের ভিতরে লেখা আছে, আমরা কিন্তু কি ফিচারগুলো বলছি। তো বক্তৃতা থেকে কিন্তু যেটা হলো কিন্তু কিভাবে ডাউন হলো এবং প্রশ্নগুলো পরীক্ষা প্রশ্নগুলো আচ্ছা বক্তৃতা থেকে আমরা সবাই জানি ওইটা জয়গড় করা কি বলতে অভিযান এসেছিলেন ওখানে মধ্যে আমরা অভিযান ব্যর্থ হয় এবং মারা যায়। এখন আমরা দেখব যে এই সময় মুসলিম পিরিয়ডের সোশ্যাল এন্ড লিগ্যাল অর্ডার কেমন ছিল, অর্থাৎ হিন্দু পিরিয়ডের সাথে মুসলিম পিরিয়ড শুরু হইল কি চেষ্টা মানে কি রিফরমেশন কি ট্রান্সফরমেশন হতে আসছে। প্রথম কনসেপ্ট আসলে যে আগে যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট সিস্টেম ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেকটা রাজ্য আলাদা আলাদা স্বাধীন এবং প্রত্যেকটা রাজা তার ভূখণ্ডের মধ্যে স্বাধীন একটা ধারণা ছিল। এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে প্রিন্সিপাল অফ ন্যাশনাল সভরেনিটি, অর্থাৎ এক ভূখণ্ডের রাজা অন্য ভূখণ্ডের রাজ্যের মধ্যে কি করবে না, হস্তক্ষেপ করবে না, এক রাজ্যের আইন আরেক রাজ্যের মধ্যে কি হবে না, অ্যাপ্লিকেবল করবে না। এই ধারণাটা মুসলমানদের মধ্যে শেটার্ড হয়ে গেল, ভেঙে গেল। তার ইসলামিক কনসেপ্ট সেখানে কিন্তু এই ন্যাশনাল টেরিটরি বেসড কোন সিস্টেম কিন্তু না। ইসলাম ফিজিক্যাল টেরিটরিতে বিশ্বাস করে, ইসলাম বিশ্বাস করে উম্মাহ কনসেপ্ট। উম্মাহ মানে উম্মতের জাতি, সবাই একই, যারাই মুসলমান সব মুসলমান এক ভূখণ্ড। এবং এখানে কোনো ন্যাশনাল বর্ডার সিস্টেম, ন্যাশনাল টেরিটোরিয়াল সিস্টেম যেটা আমরা এখন বর্তমান সিস্টেমে আছে, এই সিস্টেমটা আমাদের নাই। সো উম্মাহ কিন্তু ট্রান্সেন্ডিং বর্ডার্স, অর্থাৎ আমেরিকার নিউ ইয়র্কের যে উম্মাহ আর বাংলাদেশের উম্মাহের উম্মাহ তো কোনো ঠিক নাই, ডিফারেন্স নাই। বর্ডার বিয়ন্ড দ্য বর্ডার গডস অফ রিয়েলিটি। এখানে হলো হিন্দু ধর্মের যেটা রাজা কোথায়, রাজা যা বলে সেটাই পাবে। He is the supreme authority. He makes the law, he enacts the law, he enforces the law. কিন্তু ইসলাম বলে রাজাও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে। যিনি বাদশাহ থাকতেন, সুলতান থাকতেন, বলে যে ওনাকে বলা হবে খলিফা। খলিফা মানে he has a special power. Only he can exercise the power delegated to him by the Almighty. সুতরাং এখানে তার অ্যাবসলিউট অথরিটারিয়ানিজম নাই, তার অথরিটি নাই। এই অথরিটি হচ্ছে সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে তার কাজ করে। Sultans consider themselves as gods, humble servants. আমি বৃত্ত ইসলাম একটা submission to whom? Submission to the Allah, submission to the Almighty, submission to the supreme authority of the God. এবং এই জন্য বলা হচ্ছে পারস্পরিক যে দায়িত্ব কর্তব্য আসছে, সিভিল রাইটস এর কথা আসছে, অধিকারের কর্তব্য আসছে, তখন সবার উপরে কিন্তু আমরা বলছি যে এমন আদেশ পালন করা যাবে না, এমন সেটা মা বাবা যদি আদেশ দেয়, স্বামী যদি আদেশ দেয়, যে আদেশ সৃষ্টিকর্তার আদেশের সাথে সামঞ্জস্য আদেশ মা বাবা কিন্তু সেটা করে যাবে, পালন করা যাবে। এটা একটা ফ্যামিলি পরিবারের ছোট এককের ভিতরে এসেও কিন্তু আমরা এক্সারসাইজ করতেছি। তো দিস ইজ টিচিংস, এটা আমাদের টিচিংস। মা বাবাকে সম্মান করতে হবে, মানতে হবে। মা বাবার আদেশ বিনা কারণে অমান্য করা এটা একটা গুনার কাজ, কিন্তু সে আদেশ অবশ্যই তার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে, সেটা তার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হবে। And the representative of the Khalif principles of equality, so এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, সমতা, abolition of caste, বর্ণবাদ, বৈষম্য একটু দূর করে দিল। ইসলাম কি জানে, সবাই সমান, সবার কাস্ট সিস্টেম থাকবে। ফলে দলে দলে মানুষ ধরে দাঁড়িয়ে যে কাস্ট সিস্টেমের কারণে এগুলো যে মানুষের প্রাকৃতিক ক্লাস সেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ ইসলামের সাথে সুন্দর হয়ে যাবে, দেখে সকলেই সমান, দলিত দরিদ্র কালো ধরা সবাই, কালো আর ধরা থাকে সমান। প্রিন্সিপাল অফ ইকুয়ালিটি, এই ইকুয়ালিটি কিন্তু আমরা আগে একটা ক্লাসে ডিটেইলে আলোচনা করেছিলাম, যখন মোরালিটি এবং লিগালিটি করেছি। এই ইকুয়ালিটি হলো ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি না, ইকুয়ালিটি মানে তুমি জানতে এরকম না, এটা হলো ইনসাফ। ইনসাফের সমাজ, সমতার সমাজ, যার যেটি প্রাপ্ত তাকে সেটি দেওয়া, যার যেটি কর্তব্য সে সেটি করা।
করা, এটাই হলো ইকুয়ালিটি। এই ইকুয়ালিটির কথা 1500 বছর আগে ইসলামের প্রচার করছে। এখন এসে আমরা বলছি সাবস্ট্যান্টিভ ইকুয়ালিটি। যেমন আমাদের কনস্টিটিউশন দেখলাম ক্লাস দেখাচ্ছি যে আমাদের কনস্টিটিউশনে যে ইকুয়ালিটি আছে এটা আসলে ট্রু ইকুয়ালিটি না, এটা ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি। Blind equality creates inequality who are already equals, and it is the greatest inequality. যখন এখন এসে আমরা বলছি যে পলিটিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন করা, স্পেশাল মেজার দেওয়া, সাবস্ট্যান্টিভ ইকুয়ালিটি করা, সাবস্ট্যান্টিভ ইকুয়ালিটি মানে হচ্ছে যে আমরা সার্ভিসে পাওয়া সাবস্ট্যান্টিভ ইকুয়ালিটি। সাবস্ট্যান্টিভ ইকুয়ালিটি মানে হলো ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি না, এমনভাবে ইকুয়ালিটি প্রতিষ্ঠা করা যেটি আরেকজনকে আবার জুলুমের শিকার করবে। ওভাররাইডিং ইফেক্ট অফ শরিয়া ল, এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে সকল কিছু শরিয়ার নিচে, যা কিছু করো শরিয়ার বাইরে কিছু করা যাবে। শরিয়া শরিয়া ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। শরিয়ার একটা শাখা হচ্ছে ফিকহ, যেটা আইন, লিগ্যাল ব্রাঞ্চ। কিন্তু আমি নামাজ পড়বো, রোজা কিভাবে রাখবো, আমি প্রতিবেশীর সাথে কিভাবে ব্যবহার করবো, ব্যবসা কিভাবে করবো, অর্থাৎ আমার আমল কিভাবে, মুআমালা কিভাবে, এগুলো হলো আমার শরিয়ার অংশ। শরিয়ার যে শাখাটি আইনের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ শরিয়ার বাইরে কোনো সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টে অর্থাৎ আমি আইন থাকি দেশের মধ্যে, আদালত থাকি, কাজী থাকি, সবই ঠিক আছে, কিন্তু সে আইন শরিয়াকে ওভাররাইড করতে পারে, শরিয়াকে সুপারসিড করতে পারে, যেটা হিন্দু লতে পারে। কারণ হিন্দু লতে আইন কথা নাই, এবং কাজ যেতে পারে ব্যক্তির উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, কাস্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এরিস্টোক্রেসির উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, সোসাইটির উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, যেটা ইসলাম এসে অ্যাডমিশন করেছে। ইসলাম বুঝতে না, যা কিছু করো আল্লাহর আইনে করতে হবে, এটার বাইরে একজন বিচারক তার ক্ষমতাকে সংকুচিত করতে হবে, তার ডিসক্রিপশনে পাওয়ার থাকবে, কত করে থাকবে, it is within under the ambit of the provision of Sharia. So একটা আমরা দেখলাম যে হিন্দু ট্রেডিশন মুসলিম ট্রেডিশন একটা আমূল ট্রান্সফরমেশন, একটা চেঞ্জ করতে চলে আসে। সুলতান পিরিয়ডে লিগ্যাল সিস্টেম কি হয়েছিল সেটা আমরা দেখি। একটা সুলতান সবার উপরে একটা তারপরে ছিল দিওয়ানে আদা, অর্থাৎ চিফ এডুকেটর, দিওয়ানে আদা চিফ এডুকেটর, প্রধান নির্বাহী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী কর্মরত ছিলেন। তাকে আরো বলা হতো দিওয়ানে মাজালি, অর্থাৎ চিফ ব্যুরোক্রেট, এন্ড দিওয়ানে সিয়াসত, অনারি চিফ, অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের সর্বমোট ক্ষমতা হয়ে ছিল। But with the condition that he cannot go beyond the chief minister, তারপর ছিলেন চিফ মিনিস্টার, তাকে আমরা বলি বাবাজি। তারপর বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে সম্পর্ক ছিল, অনেকগুলো ডিভিশন ছিল, তারপরে একটা ছিল প্রভিন্স, যেটাকে বলা হতো সুবেদার, যে আমরা বলি সুবেদার, প্রদেশের গভর্নর তাকে বলা হয় সুবেদার। তারপর ছিল ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্টকে বলা হতো সরকার, আর হলো করোনা। করোনা দেখো আমরা ডিস্ট্রিক্টের ভারতের জন্য ব্যবহার করি। তো সেটা ছিল সুলতানি পিরিয়ডে আদালত ব্যবস্থা। কোর্সের ক্যাপিটাল অর্থাৎ রাজধানী ছিল এই কোর্স সিস্টেম, সবার উপরে ছিল কিংস সুলতান আদালত। এরপর ছিল সদরে জাহান কোর্ট, দিওয়ানে মাদানী কোর্ট, দিওয়ানে রিসালাত কোর্ট, দিওয়ানে সিয়াসত কোর্ট, এবং চিফ জাস্টিস কোর্ট। সুলতান ছিল সর্বোচ্চ অথরিটি। সুলতান চাইলে কাউকে ক্ষমা করতে পারে, সুলতান চাইলে দণ্ড দিতে পারে, এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের আদালতে মামলা হওয়ার পর এটা আপিল অথরিটি হিসেবে সুলতান তারা জামিন পায়। কিন্তু শর্ত ছিল একটা, যে সুলতান আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে, রাইট? এবং ভঙ্গ করতে কি হবে, ভঙ্গ করলে তাকে মানে এমন সুলতানকেও অনেক সময় কাজী আদালতে গিয়ে কি করতে হতো, তাকে কিন্তু জবাব দিতে হতো। এটা আমরা মোগল আমলেও দেখছি। So that was the thing. So এটা ছিল কোর্সের ক্যাপিটাল। আর এটা ছিল প্রভিন্সিয়াল কোর্ট, যে প্রদেশ ভিত্তিক যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে ছিল আদালত নাজির সুবা, আদালত কাজী সুবা, দিওয়ানে সুবা, সদর সুবা। প্রত্যেকটা কোর্টে আলাদা আলাদা কাজ ছিল, আলাদা আলাদা জুরিসডিকশন ছিল। এগুলো আমি যে ক্লাসে আপনারা চাই সম্পর্ক কথা বলে
সব মালিকের বই বুঝলে পাওয়া এগুলো নেক্সট বই এগুলো আছে ওই আলাদা কোন আলাদা কি কাজ এর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোড ডিস্ট্রিক্ট কোডের মধ্যে চারটা আলাদা ছিল কোড অফ ডিস্ট্রিক্ট কাজ জেলা আদালত জেলার যে প্রধান কোড অফ ফৌজদার কোড অফ ফৌজদার ন্যাশনাল মিলিটারি ভাষা বলতে মানে আপনারা ফৌজদার আর্ট ফৌজদার ফৌজদার কোড অফ আদালত কোড অফ কোতোয়াল তারপরে কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শহরে আপনাদের এখানে একটা কোতোয়াল থানা আছে কোতোয়াল কোড অফ কোতোয়াল আর এর বাইরে একবারে গ্রাম ছিল ফর্মুলা অথবা ভিলেজ কোড এখন আমরা বলতে হচ্ছে মোগল সবার উপরে ছিল সম্রাট মোগল সম্রাট The emperor's court, which was controlled by the emperor, was the court of the empire's highest court. The emperor was supported by Tarugai Adal, meaning Adil, and by inherited cases at the court of law. Normally, the Adal আসলে আগে পুলিশ করে কাজ করতো, দলের সঙ্গে সরাসরি সরকারের কাজ করতো। আর জিজ্ঞাসা করা যেত সেক্ষেত্রে তখন মুঘল সম্রাট বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে মুফতিদের হেল্প করতে যে তখন মুসলমান শাসক মুসলিমরা একটা মুফতিরা জায়গায় হাত এরপর ছিল চিফ জাস্টিস কোর্ট The state court was controlled over by the chief justice, which was supported by two highly essential judges who were appointed as field judges who were working in this court. তারপর চিফ রেভিনিউ কোর্ট দেওয়ান আদালত আর বিলের কোর্ট অফ আপিল চারজন কর্মকর্তা নিয়ে চিফ রেভিনিউ কোর্টটা পরিচালিত হতো। এর বাইরে আরো কিছু কোর্ট ছিল যেমন স্পেশাল কোর্ট ছিল কোর্ট অফ কাজী অফ দিল্লি। তাহলে দিল্লি যে রাজধানী ছিল দিল্লির যিনি প্রধান বিচারক ওনার এক্সক্লুসিভ জুরিসডিকশন ছিল ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটাস অফ চিফ কাজী অফ প্রভিন্স যে প্রভিন্সিয়াল জুরিসডিকশন যে মর্যাদা দিল্লির ভিতরে একটা শহর এই শহরের চিফ জাস্টিস উনি ওই মর্যাদা decided local civil and criminal cases. Appeal against the judgment was allowed to chief justices. Unfortunately, the court was not being asked. It was a special court to decide the military cases. And the court was movable with the troops. But the military cases, the court should not show movable to এর বাইরে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট সিস্টেম ছিল একটা ছিল গভর্নর কোর্ট যেটাকে বলা হয় আদালত রাজধানী সুবা মানে প্রভিন্স রাজধানী মানে প্রধান ওকে রাজধানী কেবলের প্রধান যেরকম আদালত রাজধানী সুবা the governor of Najib Mansur al-Handar is decides on all the cases which really matter to the province which is known as his original jurisdiction. Appeal lies in the emperor's provincial jurisdiction আদালত ছিল নাজিম সুবা যে নাজিম সুবা আদালতের বিষয়ে যদি আপিল করতে চায় তাহলে সরাসরি সম্রাটের আদালত আপিল করতে এর বাইরে ছিল যে প্রভিন্সিয়াল চিফ আপিল কোর্ট বা আদালতের কাজী সুবা The tribunal heard appeals from the district judge's decision to the appellate court. District judge's decision is the appeal শুরু এটা অর্ডিনাল সিভিল ক্রিমিনাল এবং সুপারভাইজারি জুরিসডিকশন ছিল appeal lies to the নাজিম সুবা অর্থাৎ চিফ আপিল কোর্ট বা কাজী সুবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপিল যাবে কোথায় নাজিম সুবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপিল যাবে সম্রাটের কাছে এর বাইরে আগে বলি আরেকটা কোর্ট ছিল রেভিনিউ যেটা বেসিক্যালি সিভিল কোর্ট এর বাইরে ছিল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সরকার এটা করে আমরা ছিল হচ্ছে কাজ ডিস্ট্রিক্ট কাজ কোর্ট ফৌজদার আদালত কোতোয়ালি আর ছিল আমল মুজারি ছিল বলতে রেভিনিউ রাজস্ব খাতের যে মামলা আর কিছু অফিসার ছিল যেমন আমরা দুটো বলেছি এই নামগুলো আমাদের জানা দরকার কিছু অফিসার এখানে কর্মরত থাকতেন বিভিন্ন দায়িত্ব ছিল একটা ছিল বাকিল the Wakil's office seems to have taken on prominence while Akbar was a minor
and will not serve as a deputy on his behalf. But this is basically now allow to India. So তার মধ্যে একজন উকিল আমরা জিজ্ঞাসা উকিল বাবা এর উকিল এটা মূলত রেগুলার কোর্সের সঙ্গে কাজ করতে রাইট আমরা জানি যে শিক্ষকগুলো সেগুলো পারে দীর্ঘদিন ওনার উকিল হিসেবে ওনার অভিভাবক হিসেবে কাজ করতে বই রাখতে সেই আগে দেখলে একটা এপিসোড আছে সিরিজ আছে তারপর ছিল was the public oral censor. It was his duty to follow the Prophet's orders and to suppress all those un-Islamic activities. This is the moral principle. মুক্তাসিবের কাজগুলো সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা বাইরে থেকে ক্যান্সেল করা এবং এটা বিচার করা ছিল এবং মুক্তাসিবের কাজ চিফ কাজে ছিলেন was the top judicial officer. He was the only judge in religious suits and tried them by Muslim statute. He named Qadis of the city to distribute the provinces. But I told you about যদি কেউ মুসলমান আইন ভঙ্গ করে কোনো মুসলিম ল ভঙ্গ করে আর মুসলিম লয়ের যিনি পণ্ডিত ফিকাহের যিনি পণ্ডিত ওদের ভিতরে কাজে ওই কাজে বিচার করতেন এলআইএস Those duties are tied to the Ain Act. Ain Act is the short act of the He was essentially a city president who followed the police president. And he was responsible for maintaining law and order. He enjoyed legislative powers. To the legislative powers to channel each other. এখন আমরা একটু দেখব যে কি কি পানিশমেন্ট গুলো আমাদের ইউজ করা হবে আমাদের সংখ্যাটা আমাদের কাজীরা কি কি পানিশমেন্ট তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে কি কি রুলস তারা ফলো টু মোগল কোর্টস মোগল আমরা দুইটা আইন কোড পাই একটা হচ্ছে ফিকারুস শাহী আর একটা ফলোয়ে আউলি গভর্ন দ্য জুডিশিয়াল প্রসিডিউর অর্থাৎ বিচার পক্ষে একটা সমালোচনা এই রুল গুলো Proof has been categorized into three categories. তিন ধরনের প্রমাণ acceptable আছে। একটা হলো absolute corroboration, অর্থাৎ সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছে। Single person testimony, আরেকটা হচ্ছে admission including confession. The court has always preferred full backing to other classes of evidence. তিন ধরনের অপরাধকে এই কোর্টগুলো বিবেচনায় নিতে অর্গানাইজেশন ইনফেক্টেড ক্রাইমস এগেইনস্ট গড অর আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ অর্থাৎ মুদ্রা হয়ে যাওয়া আল্লাহকে স্বীকার করা মনোবলনা ব্লাসফেমি এগুলো ছিল গুরুতর অপরাধ ক্রাইমস এগেইনস্ট শাহেনশাহ যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্ট করতে গড খলিফা তার বিরুদ্ধে কোনো ক্রাইম করা তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ করা ক্রাইমস ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কি শাস্তি ছিল এটা ছিল অরিজিনাল শরীয়তের লক্ষ্যে শাস্তি আছে ইসলামের শাস্তি আইন দিয়েছে সেটি ওনারা এখানে আমাদের একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে আমরা যে লটা বাংলাদেশে ফলো করে আমরা জানি যে শাস্তির ক্ষেত্রে আমরা ফলো করি যে রাষ্ট্রীয় আইন স্টেচুটরি ল আবার ফ্যামিলি মেডিকেল আমরা ফলো করি শরীয়ত তো এটা অনেক সময় একটা কনফিউশন হয়ে যায় বিশেষ করে যারা ক্লাসিক্যাল ইসলামিক ল পড়ে ফিকাহ পড়ে তারা বাংলাদেশের লিগ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে তাদের নলেজ নেই অর্থাৎ ফেলা পড়ে গিয়েছে সিএনসি গিয়েছে এগুলো জানে ফলে তারা ফুললি রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ থেকে একটা জিনিসকে ইন্টারপ্রেট করতে চায় বা তাদের একটা সীমাবদ্ধ আবার যারা সেকুলার ল পড়ে বাংলাদেশের ব্যাকগ্রাউন্ড না অর্থাৎ তারা ইসলামের শাস্তি পড়ে নাই দণ্ডবিধি পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেছে ও বিচার করার সময় তার ভিতরে কিন্তু ওই জিনিসগুলো নাই অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ওই প্যানেল বোর্ডের সেক্টরের বাইরে আমি মনে করি যে আসলে পাঠদান করা উচিত অর্থাৎ একটা প্ল্যান করা উচিত যে আমার ক্লাসিক্যাল মধ্যে এটা আছে ফিকাহের মধ্যে এটা আছে ইসলামী আইনশাস্ত্রের মধ্যে এটা আছে রাষ্ট্রীয় আইনে এটা আছে why not যদি আমার রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে যদি ধর্মীয় বা ফিকাহ বিষয়গুলোতে সাংঘর্ষিক না হয় সরাসরি যদি এটা কমপ্লিমেন্টারি হয় যদি এটা আমার স্টুডেন্টসকে ইসলামিক স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এনরিচ করে why we should not incorporate the provisions এটা তো প্ল্যান দিতেই পারে অর্থাৎ যেটা যে সমস্ত বিধান শরীয়তের ভাইলেশন করে
অথবা শরীরে যেসব বিকার রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে করার জন্য লাগার থেকে ইনফেকশন হবে না, এসব জায়গায় আমরা কমপ্লিমেন্টারিটি প্রিন্সিপাল অফ কমপ্লিমেন্টারিটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, যেটা পার্সোনাল মধ্যে কিন্তু আমরা করতেছি। পার্সোনাল আমরা বলছি যে রিলিজিয়াস অ্যাপ্লাই হয়, শরীরে অ্যাপ্লাই হয়, কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় কিন্তু আছে এইগুলো যেমন বলা হচ্ছে মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করতে যে ভায়োলেশন হবে, কিন্তু মানুষের উপকার হয়, একটা বিয়ের ভ্যালিডিটি প্রুফ তৈরি হয়। সুতরাং অনেক বিধান আছে, যেমন গার্ডিয়ান্স এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট 1890, অনেক আইন আছে যে রিফর্মগুলো যদিও সেকুলার, কিন্তু এটা আমাদের ফ্যামিলি লকে বলেছে, শব্দ রয়েছে, সেটা হতে পারে। আবার আমাদের মধ্যে জুরিসপ্রুডেন্সও কিন্তু এই কোনো বইও না, যেমন যেসব বই আছে ফিকার বই, এটা ল স্টুডেন্ট আবিষ্কার হবে। আবার ল যেটা আছে পিওর বুঝা, যারা ফিকার স্টুডেন্ট আছে ওরা বুঝতে পারে। সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম। সো লেটস সি আমার একটা আমি যদি ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডের না, আমি কখনো মাদ্রাসায় পড়ি নাই, কিন্তু যে ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর আহমদ আলী, ওনার একটা বিখ্যাত একটা বই আছে ইসলামের শাস্তি আইন, ইসলামের শাস্তি আইন। উনি তো ইসলামের স্টাডিজের মানুষদের আলেন, উনি এটা বইটা লিখছেন পুরোপুরি ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স অফ প্যারাবল সিস্টেম, ইসলামের শাস্তি আইন, ইসলামের শাস্তি দেওয়ার সিস্টেম। কোর্টের সাথে আমি আবার এক্সপার্ট করলাম যারা লোক, শুধু এটা যদি প্ল্যান করে সব ঘটনা শুনে you will work in প্রত্যেকটা অফেন্স ধরে ধরে আমরা কমপ্লিটলি অ্যানালাইসিস করব। সো এই ওভার পিরিয়ডে ইসলামের শাস্তি থেকে ফলো করা হয়েছে, যেমন একটা ছিল হাত, শাস্তি আইন না শাস্ত্রীয় আইন? হাত মানে হচ্ছে যে শাস্ত্রীয় কোনোভাবে মানুষ কমাতে পারবে না, যেটা কোরআনের মধ্যে ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে। কোরআনিক লকে ইসলাম শাস্ত্র, ইসলাম আইন তো শুধু শাস্তি না, আরো অনেক যে কিছু আছে। অপরাধের শাস্তি শাস্ত্রীয় বলতে ইসলামের সকল আইন। বইটা তো যে আর ছিল আজিজ, আজিজ মানে রেজিস্ট্রেশনের পানিশমেন্ট, because another kind of punishment that being prohibition and apply to all crimes not classified under the হাতের মধ্যে করা হয় এই ক্ষেত্রে কাজী বা সম্রাটকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, সে চাইলে তার ডিসক্রিশনারি পাওয়ার কি করতে পারে, অ্যাক্সেস করতে পারে শাস্তি ময় ব্যাপারটা তার ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু হাত দিতে পারে স্বয়ং সম্রাটের শাস্তি দিতে হবে কমাই দেওয়া ফিক্সড প্যারালাইস। আর হচ্ছে কিসাস, রিটালিয়েশন, আর হচ্ছে দিয়া বা ব্লাড মানি। কিসাস মানে হলো প্রতিশোধ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে রিটালিয়েশন, রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, এটা হচ্ছে যে শাস্তিতে একটা অপরাধ আছে, সেটা হচ্ছে রেট্রিবিউটিভ পানিশমেন্ট। রেট্রিবিউটিভ পানিশমেন্ট মানে হলো যখন আমার প্রতি কোনো অন্যায় করা হয়, জুলুম করা হয়, অত্যাচার করা হয়, আমার মধ্যে কোনো অপরাধ করা হয়, তখন আমার ভিকটিম হিসেবে আমার মধ্যে একটা প্রতিহিংসা রয়েছে। এই প্রতিহিংসাকে নির্বাপন না করা, না করলে আমাদের প্রস্তুত করতে হয়, সেটা তখন এটা ব্যক্তিগত জায়গায় থেকে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তবে রাষ্ট্রকে দিকে তো না, তার জায়গা থেকে কিসাস শব্দটা আছে। কিসাস মানে যেটা অনেক দেশে আছে, হচ্ছে যে যে মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে দিয়া বা ব্লাড মানি, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড না করা যেতে পারে যদি তিনি বা তার যদি ব্লাড মানি রক্তকরণের মাধ্যমে যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে আমি ক্ষতিপূরণ দিলাম, আমি তোমার শাস্তি ভোগ করতে, তাহলে ব্লাড মানি বিপরীতে তার শাস্তি কিনে নিতে হবে। অনেক দেশে আছে যে কারো যদি মৃত্যুদণ্ড আরোপ হয়েছে, তুমি তার আত্মীয়-স্বজন তাকে ক্ষমা করে দিতে চায়, আকার দিতে তারপরে তখন বলা হবে হাত, তাজির এবং কিসাস এবং দিয়া, এই চার ধরনের শাস্তি তারা অ্যাপ্লাই করতে। এখন আমরা তো অনেক প্রশংসা করলাম যে ওগুলো পিরিয়ডে হিন্দুদের সময় থেকে এই আসলো এসে নিয়ে প্রতিষ্ঠা হলো, ইকুয়ালিটি প্রতিষ্ঠা হলো, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু এটার কিছু ক্রিটিসিজম আছে ওগুলো পিরিয়ড। একটা ছিল no distinction was drawn between public law and private law under Muslim.
criminal. Criminal law was seen as a private transaction. So that's a very problem. অর্থাৎ আমরা এখন যে ডিফারেন্সটা করছি এটা পাবলিক ল এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ল তখন ফ্যামিলি ল তো লিবারাইজেশন আলাদা আছে অর্থাৎ ফ্যামিলি ল একটা সিভিল নেচার এটা ইউজুয়ালি নেওয়া হয় এর পুরো শরিয়া ল বেস মানে অ্যাপ্লাই করা হয় ফলে পাবলিক ল এবং প্রাইভেট ল Second, Muslim criminal law was experiencing considerable illogicality. This is because crimes against God have been considered crimes of an atrocious nature. So, atrocious nature মানে সমস্ত প্রকৃতি রাখে অর্থাৎ যেটা দেখা গেল সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ এখন এটার একটা অসুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে এটা তো সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা বা এটাকে কনক্লুসিভলি প্রুভ করাটা ডিফিকাল্ট ছিল এখন এই জায়গায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা অথবা অসৎ অপছন্দকে উদ্যাপন করার একটা সুযোগ ছিল যেটা আমাদের এখন পাকিস্তানে চলতেছে পাকিস্তানে যেহেতু ব্লাসফেমি ল আছে অর্থাৎ কেউ ধর্ম অবমাননা করে তাহলে তাকে তার শাস্তি আছে এটা পাকিস্তানে বাংলাদেশে নেই ইংল্যান্ডেও আছে এটার অসুবিধা যেটা এটা বিভিন্ন জাস্টিফিকেশন আছে এটা অসুবিধা হচ্ছে যে কাউকে আমি ফ্রেন্ড করে দিতে চাই যে ও ধর্ম অবমাননা করছে তো তখন একটা মব জাস্টিস করে মানুষ যে যে ও ধর্ম অবমাননা করছে ওরা দাঁড়ায় এবং অসংখ্য ঘটনা আছে যেখানে মানুষকে জানতে ভূমিকা অর্থাৎ আলাদা আগে মানুষকে তো সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ এটা আদালতের প্রমাণের আগে মব জাস্টিসের মাধ্যমে হতে পারে আর হচ্ছে আমাদের মুসলিম ক্রিমিনাল ল এর মোস্ট ineffective rule was Diaz laws which were by In other instances, the killer survived 60 by paying money to the assassinated person's dependents. যারা victims যারা আত্মীয় আছে কায়রোতে তার টাকা আছে সে প্রতিদিন দিয়ে দেয় মাফ পেয়ে যায় সেটা সে প্রবলেম চার নম্বর হচ্ছে যেটা আমাদের পেনাল মধ্যে কিন্তু শুধু ক্ষতিপূরণ পার হওয়া শুধু নাই যদি অপরাধ প্রমাণ হয় ক্ষতিপূরণটা অতিরিক্ত হিসেবে আসে এক বছর তারা 7,000 টাকা sorry no specific provisions in Muslim law are available in cases where the murdered person left no descendants to punish the murder or to claim blood money. এখন কিসাস দেওয়ার জন্য তো আমার এক আত্মীয় লাগে যেমন প্রত্যেক কিসাসটাকে অ্যাপ্লাই করি অথবা দিয়া যদি নিতে চায় বা মানে ধরা হয় যে ডিপেন্ডেন্ট রাখতে চাই দিয়া বসে কনসেন্ট দিতে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আত্মীয় না থাকে ডিপেন্ডেন্ট না থাকে সে একাই ব্যক্তি হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে ডিসিশন নেওয়ার মতো লোকের ছিল বলে একটা সমস্যা While Muslim law sought to differentiate between murder and guilty homicide, the guilty party's intent or lack of intent did not rest. It relied on the type of weapons used to commit the crime. So, অনেকগুলো ইস্যুস ছিল মার্ডার এবং সাধারণ হত্যা আমাদের প্যারামিটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স করা হচ্ছে একটা মার্ডার আর একটা হত্যা অর্থাৎ একটা খুন আর একটা হত্যা দুটো কিন্তু এক না তোমরা এখন ফার্স্ট ইয়ারে ডিফারেন্সটা বুঝা এখন ডিফিকাল্ট একটা হচ্ছে সেকশন 302 মার্ডার আর হচ্ছে সেকশন 299 অফ প্যারামিটার দেখে দুটো পাবলিক একটা হোমিসাইড হত্যা আর হচ্ছে মার্ডার খুন এই দুটোকে ক্লিয়ারলি আমাদের প্যারামিটারের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে দেওয়া আছে মার্ডার অনেক বেশি সিরিয়াস মার্ডারের যখন প্রবলেম লাগে কোন প্রবলেম ছাড়া আগে মার্ডার যেমন কি আমাকে আমার মার্ডারের আগে তোমার পেটে শুরু করে দিলাম সঙ্গে একটা গেলে দিতে পারে না তারপরে তো হত্যা করব কিন্তু আমি তো আসলে খুন করি খুনের সাথে কোন স্ত্রী মেরেকে আমার আগে থেকে আরো কোনো ওই জিনিসটা বলা হলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে অর্থাৎ এই ডিফারেন্সটা করা হয় সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম কোন মানে কি অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ওটা ভালো বুঝি তার ইন্টেন্ট ছিল গিলটি মাইন্ড ছিল কিনা ওটা সবার করতে নাই না হয় আরেকটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে দর্শন এবং জেনা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা হয় অর্থাৎ একটা হচ্ছে জিনা আর একটা হচ্ছে জিনা বিল জবর অর্থাৎ জবরদস্তি জোরপূর্বক ধর্ষণ আর হচ্ছে কনসেপচুয়াল সেক্স দুই জনসম্মতির ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে মুসলিম ল অর্থাৎ তখন যে মুসলিম ল ছিল তখন কিন্তু দুটোই একই শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তো ভিত্তি
পাকিস্তানের বিষয়ে এই আইনটা বলা ছিল পরবর্তীতে চেঞ্জ যেটাকে বলা হয় জিনা অর্ডিন্যান্স পাকিস্তানে চেঞ্জ করছে এটার মধ্যে যেটা প্রবলেম দেখা দিল যে আমরা জানি জিনা যদি প্রমাণ করতে হয় তাহলে আমাকে সাক্ষী হাজির করতে হয় তো দর্শক নর্মালি কেউ দেখে না সাক্ষী দেখার দর্শক নাই ফলে কোনো নারী দর্শকের অভিযোগ লাগে কারণ সে প্রথমে স্বীকার করছে যে তার সাথে জিনা করা হয়েছে বা সে জিনা করছে এখন জিনা নাকি জিনা জবর এটা হলো ডিটারমিনেটিং ফ্যাক্ট এখন তাকে বারবার তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে জিনা করেছে কিন্তু জিনা ছিল না জিনা জবর এটা উইটনেস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে এখন যদি সে উইটনেস হাজির করতে না পারে যেহেতু সে জিনাকে অ্যাডমিট করে দিয়েছে তাহলে শরিয়া ল অনুযায়ী তাকে কি করা যাচ্ছে তাকে জিনার পানিশমেন্ট দেওয়া অনেক নারী যারা দর্শকের শিকার দর্শক করতে না পারে পূর্ণ দোষিতা কারাগারে চলে গেছে পাকিস্তানের অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে ফলে ধর্ষণ এবং সম্পূর্ণ যৌন এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা করা হয় না এই 1959 জিনা অর্ডিন্যান্স পাকিস্তানের সার্ভেন্টে পাওয়া এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তখন করার মধ্যে ঠিক করা হয়েছে কারণ ইসলাম ইসলাম এখানে তো তালিম ও যে মুসলমান তালিম করতে পারে পরবর্তী দায়িত্ব চেঞ্জ করা হয়েছে এই বিষয়গুলো কোনো বলবেন তো আগামী ক্লাসে আমরা মোবাইল শেষ আগামী ক্লাসে আমাদের স্টার্ট হবে ইংলিশ পিরিয়ড স্টার্ট আজকে ক্লাস করে তো তবে এক মাস ক্লাস করে সব কোর্স শেষ হয়ে যাবে আজকে একদিন হ্যাঁ লিগালিস্ট সব করা গেছে ওই একদিন লিগালিস্ট সব শেষ আর আমি শুধু ওই মাসুমের কথা বললাম না মাসুম মাসুমের কথা বললাম নয়ন করার পরে আমাদের সাথে করছে আব্দুল্লাহ মাহির হ্যাঁ কই করে এগুলা আব্দুল্লাহ মাহির তো এখন করে টাকা দিয়েছে মাসুম মায়ের লাগে টাকা দিয়েছিলাম তো আমি একদিন মায়ের তো আমার রুমে ছিল মাসুম রে শুনতাম মাসুম তো সেম আমার ফোন তো গান নাই কম পার যায় ভালো করছিল ভাই আর মাসুম নবী নেতা আসছিল না শিবির করতো মাসুম শিবির টিবির করতো হ্যাঁ তো পুরা ছিল ছোটবেলা তাই কে এর বাবা মারা গেছে সারা হিসাব আছে
কেমন আছেন? নাম্বার দিয়ে তো কি অবস্থা? কেমন আছো মিজান? হ্যাঁ এটাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আছে আর এর লগে যেটা ইলিয়াস হ্যাঁ কই না না ইলিয়াস ওর সাথে কত আলিম আসছে ওরা আগে থেকে অনেক পরিচয় নেই না না এই তো মাস মেলা আগের কবের গজলটা আগের না অনেক আগের মেয়েটা এটা তো মাত্র আর একটা দেখতে পারো তোর সিঁড়ির একটা একদম কানেক্টেড একটা গজল ছিল তো ওই গজলটা সুন্দর অনেক এটা সুন্দর ওইটা থেকে এটা থেকে আরো বেশি সুন্দর ওইটা